بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے نو راتوں رات من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ او ذات جس نے مسجد اقصی دا چار چفیرا برکت والا بنا دیتا ہے لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ دکھائے اپنے بندے نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک اللہ پاک سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ برادران اسلام، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل و علا دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام کل دنیا دے رہنما امام الانبیاء قدوۃ الصلحاء شافع روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات محترم حاضرین و ناظرین، اج دے بابرکت خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی دے تحفظ اور او دی حرمت اور او دی عظمت اور فضیلت دے حوالے نال معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کر کے سن سنا کے سارے انو عمل دی توفیق عطا فرما۔ چونکہ موجودہ حالات تواڈے سامنے نے کہ رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے آخری عشرے دے اندر 27ویں روزے نو یعنی 27ویں رات نو مسجد اقصی دے اندر فلسطینی مسلمان نماز تراویح ادا کر رہے سن۔ اسرائیلی یہودیاں نے انہاں تے نماز دے دوران
حملہ کیتا، انہاں تے تشدد، وحشنیت، دی انتہا کیتی، فلسطینی مسلماناں نو مسجد دی اندر نماز پڑھدیاں شہید کر دیتا گیا۔ اس وقت تو لے کے اج تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہودی، اسرائیلی اے شروع تو ہی اسلام دے مسلمانہ دے دشمن نے۔ اسے واسطے اللہ فرماندے نے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم، فرمایا کہ یہودیاں عیسائیاں نو کدی بھی دوست نہ سمجھے آجے۔ اے مسلماناں دے دوست نہیں ہو سکتے، اے ابد تو لے کے تے ازل تک، شروع تو لے کے آج تک تے قیامت تک اے مسلماناں دے تے اسلام دے مساجد دے دشمن نے۔ لیکن میں صدقے جاواں فلسطین دے انہاں مسلماناں تو کہ جنہاں نے جرت و استقلال، استقامت، کوہ ہمالیہ دی چٹان بن کے انہاں دی بمباری، انہاں دی گولیاں دی بچھاڑ، انہاں دی ظلم و ستم دی انتہا ویکھ کے، اپنے بچے شہید ہوندے ویکھ کے، اپنیاں عورتاں نو تڑفدیاں ویکھ کے، نوجواناں نو خون وچ لت پت ویکھ کے انہاں دے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ انہاں استقامت دا اظہار کر دیاں برملا مسجد اقصی دے اندر عید دی نماز ادا کی تھی۔ اللہ انہاں دے اس استقامت وچ ہور اضافہ فرمائے، اور اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی قدم قدم تے اللہ حفاظت فرمائے، اور مسجد اقصی اللہ اودیاں بھی قدم قدم تے حفاظتہ فرمائے۔ مسجد اقصی جنوں بیت المقدس بھی کیا جاندہ ہے، جنوں بیت المقدس بھی کیا جاندہ ہے، جنوں القدس بھی کیا جاندہ ہے، اے او مسجد اقصی جنوں قبلہ اول بھی کیا جاندہ ہے۔ اے مسلمانہ دا قبلہ اول، اے او عظیم الشان مسجد، اور او علاقہ فلسطین دا ملک شام دے اندر اے فلسطین دا علاقہ جس سے مسجد اقصی، اے او عظیم جگہ کہ جتھے اللہ دے بڑے بڑے نبی ہجرت کر کے اتھے تشریف لے ہوندے سن۔ کئی انبیاء دا مسکن اور مدفن جیڑا ہے اے او فلسطین دا مسجد اقصی والا علاقہ ہے، اور مسجد اقصی اوہی عظیم جگہ جتھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام تو لے کے آمینہ دے لال تک 1.25 لاکھ تے 1.5 لاکھ دے قریب جننے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لے آئے نے، اللہ نے انہاں سارے نبیاں نو مسجد اقصی دے اندر جمع فرمایا سی۔ دنیا تے واحد وہ جگہ کہ جتھے اللہ دے سارے نبی اکٹھے ہوئے، اتھے آمینہ دے لال علیہ السلام دی رفاقت وچ انہاں نماز ادا کی تھی۔ اسے بات دی ہی ترجمانی اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کر رہا ہے۔ اللہ فرمان دینے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پھر آکھو سبحان اللہ،
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کلام رحمان دا ترجمہ اپنی چولیاں دی زینت کر لو، آواز آمدی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماندے نے پاک ہے او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماندے نے اسا راتوں رات اپنے نبی نو مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی تک اسا سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماندے نے اس مسجد اقصی دا جڑا چار چفیرہ ہے، یعنی او فلسطین دا جڑا علاقہ ہے، بارکنا حولہ، اللہ فرماندے نے اساں او دا چار چفیرہ برکت والا بنا دیتا ہے۔ کوئی عام جگہ نہیں، بڑی عظیم جگہ مسجد اقصی، فلسطین دا علاقہ، بیت المقدس۔ فرمایا کہ او مسجد اقصی دا چار چفیرہ اللہ فرماندے نے اساں برکت والا بنا دیتا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی اپنے نبی نو اپنی نشانیاں وکھائیے، اپنی قدرت دی نشانیاں اپنے نبی نو دکھائیے۔ انہ هو السمیع البصیر، کیونکہ اللہ پاک سنن والا ہے تے دیکھن والا ہے۔ اللہ فرماندے نے اساں اپنی نبی نو سیر کروائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی دی سیر میرے رب نے میرے نبی نو راتوں رات کروا دیتی۔ تے سبحان اللہ، مسجد اقصی فلسطین دا علاقہ، او دا چار چویرا بڑا خوبصورت علاقہ ہے، نہراں چل دیاں نے، جناب سرسبز و شاداب باغ نے، جناب او عظیم علاقہ ہے، خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ اللہ دے بڑے بڑے نبی ہجرت کر کے اس علاقے وچ جاندے رہے، بڑے بڑے نبیاں دیاں قبراں اس مقام تے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اساں اپنے نبی نو سیر کروائی مسجد حرام تو لے کے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ بولو کتھوں تک؟ مسجد اقصی تک۔ نبی پاک دی معراج دے دو حصے نے، پہلا حصہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک کے، دوسرا حصہ مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک کے۔ یعنی مسجد اقصی کیسی عظیم جگہ ہے۔ میرے نبی دی معراج دا سفر مسجد حرام تو شروع ہو کے مسجد اقصی تے پہلا ختم ہوندہ ہے، پھر دوجا شروع ہوندہ ہے تے مسجد اقصی تو شروع ہوندہ ہے۔ بیت المقدس تو ایک سیڑھی نما چیز دے ذریعے اللہ نے میرے نبی نو آسمانہ تے بلایا، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا تے فرمایا کہ اے مسجد حرام ہے، مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی دا معنی کی ہے؟ مسجد حرام دا تے معنی حرمت والی مسجد، تے مسجد اقصی دا معنی دور والی مسجد، یعنی دور جڑی واقع ہے وہ مسجد۔ اقصی دا معنی دور ہے۔ مسجد اقصی مسجد حرام تو لے کے
मस्जिद अक्सा दा सफ़र जेड़ा 1400 किलोमीटर दा सफ़र बनदा है। किन्ने सौ किलोमीटर? 1400 किलोमीटर दा सफ़र जेड़ा मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक बनदा है। अल्लाह ने मेरे नबी नू बुराक दे जरिए, मेरे नबी नू बुराक दे जरिए मेरे नबी नू मस्जिद अक्सा तक, बैतुल मुकद्दस तक बुलाया। ते अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूबा आ जाना मस्जिद अक्सा दियां ज़ियारतां कर लै। अल्लाह जी किवें आवां, कल्ला आवां या नाल होर किसे नू भी लैके आवां? फरमाया ना ना, सारे सुते रहन महबूबा, तू कल्ला ही आ जा। सुते रहन सिद्दीक फरूक होरी, तू फलकां ते आ जा चुप करके। सुते रहन सिद्दीक फरूक होरी, तू अक्सा विच आ जा चुप करके। बुराक ते चढ़ के लै लसरा, दो को बोल सुना जा चुप करके। ते अक्सा दे विच निशान गई। मस्जिद अक्सा दी गल है, बैतुल मुकद्दस दी गल है, अल कुदस दी गल है, किबलाए अव्वल दी गल है। अक्सा दे विच निशान गई, जो बनाए मैं तेरे वेखन लई। अखां चुक चुक के वेंदे नी सारे नबी, अखां चुक चुक के वेंदे नी सारे नबी। दो कू रकतां पड़ा जा चुप करके। सुते रहन सिद्दीक फरूक होरी, तू फलकां ते आ जा चुप करके। बुराक ते चढ़ के लै लसरा, दो को बोल सुना जा चुप करके। अल्लाह फरमाते ने महबूबा मस्जिद अक्सा वाला आ जा। अल्लाह जी मेरे नाल कौन होएगा? फरमाया तेरे नाल जिबरील होएगा, ते तू बुराक ते चढ़ के मस्जिद अक्सा तक पहुंच जा। अर्ज की थी जिबरील सोने नू आके, चलो आका रब दा पैगाम आ गया है। सवारी लई दर ते बुराका आ गया है, सवारी लई दर ते बुराका आ गया है। ते वागां फड़न नू गुलाम आ गया है। जा अक्सा च पहुंचे आका प्यारे, जा अक्सा च पहुंचे आका प्यारे। खड़े सन नबी इंतज़ारी विच सारे, ता जिबरील नबियां नू ऐलान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। मेरे नबी मस्जिद अक्सा च पहुंचे। हुण इत्थे एक गल होर भी समझ लो। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा मस्जिद हराम है, ते मस्जिद अक्सा अल्लाह मस्जिदां किदां दियां हुंदियां ने? यहूदियां दियां, ईसाइयां दियां, मजूसियां दियां, हिंदुआं दियां, सिखां दियां? फरमाया ना ना ना, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह। फिर आखो सुभान अल्लाह। और बाहरला महला अंदर आ जाओ। ओए ए कित्थों झावें आ जांदे ने मसीते, सारे जुमे दे अंदर इन्हां अन्नी पाई होंदी है। मारो यदी धोने च अंदर बुलाओ इनू। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, एक जना उठ के बुलाओ इन्हों अंदर। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू मअल्लाहि अहदा। आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने मस्जिदां अल्लाह दियां हुंदियां ने। बोलो मस्जिदां अल्लाह दियां हुंदियां ने, अल्लाह दा घर हुंदियां ने। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदां एक मस्जिद नहीं बल्कि सारियां मस्जिदां अल्लाह फरमाते ने मेरे वास्ते हुंदियां ने। फला तदू मअल्लाहि अहदा, अल्लाह फरमाते ने मस्जिदां विच सिर्फ मेरे अलावा और किसी दी इबादत ना की जाए। मस्जिदां विच सिर्फ मैं अल्लाह नू ही पुकारिया जाए। नंबर एक मसला हल होया कि मस्जिदां अल्लाह दियां ने, मस्जिदां अल्लाह वास्ते ने। नंबर दो मस्जिदां हुंदियां ने ते मुसलमानां वास्ते हुंदियां ने, अल्लाह दी इबादत वास्ते हुंदियां ने।
ਯਹੂਦੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਲੀਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗਿਰਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਜਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਹੂਦੀਓ ਕਲੀਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਨਾਲ। ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, اور انشاءاللہ یہ تعلق قیامت تک قائم رہے گا۔ آکھو انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ مسجداں اللہ دے گھر مسلمان انہاں دے اندر عبادتاں کرتے رہن گے۔ ویکھ لینا، فرمایا کہ اپنے محبوب نو اساں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ جدوں میرے نبی مسجد اقصی وچ پہنچے، اللہ نے سارے نبیاں نو جمع کر دیتا ہے۔ دنیا تے اکو ہی تے جگہ تے مقام ہے مسجد اقصی بیت المقدس، جتھے اللہ نے سارے نبیاں نو جمع کیتا ہے۔ اس تو علاوہ دنیا تے اور کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے اللہ دے سارے نبی جمع ہوئے ہون۔ اگر اللہ دے سارے نبی کٹھے ہوئے نے تے مسجد اقصی وچ کٹھے ہوئے نے۔ ویکھیا انبیاء دیاں لینا لگیاں نے مسجد اقصی وچ، سارے نبی منتظر نے کیڑا مصلی تے کھلوئے گا۔ حضرت جبریل نو حکم ہویا، جبریل اگاں ہو، میرے نبی نو ہاتھ تو پکڑ کے تے مصلی تے کھڑا کر دے تے نال اعلان کر دے، جتھے ہووے آقا اے ہوئی نہیں سکدا، جتھے ہووے آقا اے ہوئی نہیں سکدا، مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکنوں چیر جا باہر پہنچی، باج میرے محمد دے جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ میرے نبی نے بیت المقدس وچ مسجد اقصی وچ سارے نبیاں دی امامت کروائی ہے، سارے نبیاں دی جماعت کروائی ہے۔ اے ہے مسجد اقصی بیت المقدس، اینوں مسلماناں دا قبلہ اول بھی کیا جاندہ ہے۔ مسلماناں دا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی نو کیا جاندہ ہے۔ پہلے مسلمان مسجد اقصی وال منہ کر کے نماز پڑھ دے ہوندے سن۔ یہ پہلا قبلہ مسلماناں دا۔ تو میرے نبی 17 مہینے تک میرے نبی بھی مسجد اقصی وال منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے۔ کنے مہینے تک؟ 17 مہینے تک چگاں دے پیر بھی مسجد اقصی وال منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے، پڑھان دے رہے۔ لیکن آپ دا نا دل کردہ سی کہ او مسجد حرام جیڑی ہے، بیت اللہ جیڑا ہے، یہ روئے زمین تے سب تو پہلی مسجد ہے، دوسرے نمبر تے مسجد اقصی ہے۔ انہاں دوہاں دے درمیان دا فاصلہ جیڑا ہے 40 سال دا فاصلہ ہے۔ مسجد حرام پہلی مسجد ہے، تے اللہ دے نبی دا دل کردہ ہے کہ اللہ حکم دین اسی مسجد حرام وال منہ کر کے نماز پڑھیے کریے۔ تے میرے نبی ایک دن جماعت پہ کراندے نے، عصر دی جماعت ہے، تے بیت المقدس
قبلہ اول ول پہلے منہ کر کے نماز پہ پڑھ دینے. اثر دی نماز ہے پیچھے صحابہ دا جم گٹا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو نماز دے درمیان ہی حکم ہویا اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ اپنا چہرہ پھیر لو. اج تو بعد تسا مسجد اقصی ول منہ کر کے نماز نہیں پڑھنا بلکہ تواڈی خواہش کے مطابق اج تو بعد تسی نماز پڑھنی ہے تے بیت اللہ ول منہ کر کے نماز پڑھنی. اس وقت پھر حکم ہویا مسجد حرام ول منہ کرن دا. پہلے مسجد اقصی ول منہ کر کے نماز پڑھ. پتہ لگا کہ مسجد اقصی بیت المقدس کوئی چھوٹی عظمت دے لحاظ نال مسجد نہیں، بڑی عظیم مسجد ہے، قبلہ اول مسلمانہ دا جدے ول منہ کر کے جہانہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام بھی نمازہ پڑھان دے رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھیا گیا اللہ دے نبی سب تو پہلے روئے زمین تے مسجد کیڑی بنی ہے؟ حضرت ابو ذر حدیث تے راوی نے فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد نو فی الارض اولو. اللہ دے نبی دسو تے صحیح روئے زمین تے سب تو پہلے مسجد کیڑی بنائی گئی ہے؟ سب تو پہلے مسجد کیڑی بنی ہے؟ آقا فرماندے نے المسجد الحرام، المسجد الحرام. فرمایا کہ مسجد حرام جیڑی ہے بیت اللہ اے روئے زمین تے سب تو پہلے مسجد بنائی گئی ہے. پھر پوچھیا گیا ثم ایو، فرمایا اللہ دے نبیوں دے بعد کیڑی مسجد ہے جیڑی بعد وچ بنائی گئی؟ آپ فرماندے نے المسجد الاقصی، المسجد الاقصی. فرمایا او دے بعد مسجد اقصی بنائی گئی ہے. صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی انہاں دوہاں دے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ آپ فرماندے نے 40 سنتن، 40 سال دا فرق ہے، 40 سال دا عرصہ ہے. پہلے بیت اللہ بنے ہیں تے 40 سال بعد مسجد اقصی بنی ہے. یہ سب تو پہلی مسجدوں وچوں مسجد ہے مسجد اقصی، بیت المقدس القدس تے پہلی مسجد تے بیت اللہ. صدقے قربان جاواں عظمت او دی بھی بڑی ہے، شان او دا بھی بڑا ہے. میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد حرام دے اندر ایک نماز پڑھدا ہے اللہ انہوں 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے. مسجد حرام 1 لاکھ نماز دا ثواب. بابا جی سمسام اسے واسطے تے تڑفے آندے نے اللہ مدت گزریا سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردا. اللہ مدت گزریا سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردا. تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیری ابان نو جی کردا. اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں. جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمر لنگان نو جی کردا. اللہ مدت گزریا سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردا. اللہ میرا جی کردا میرا جی کردا سبز گنبد اکھیاں دے وچ پھردا. جن نے ساری دنیا ٹھار دتی میرا بھی ٹھنڈ بان نو جی کردا. اللہ میں کافی پاپ کماؤں بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں مندڑے جج کر کے تیرے کعبے دے سینے تو پلہ چک کے تیرے کعبے دے سینے تو پلہ چک کے میرا سینہ لان نو جی کردا. آج لوگ ترس گئے نے بیت اللہ نال
अपना सीना लाण नूं, मुलतजिम नाल चिमटन नूं इस कोरोना वायरस ने लोगों को बैतुल्ला दे करीब जान तो भी रोक दिता। अल्लाह साडा जी करदा, साडा जी करदा, अल्लाह साडा दिल करदा असी मुलतजिम नाल जाके चिमटीए, अल्लाह बैतुल्ला नाल जाके जफियां पाइए। अल्लाह साडा दिल करदा वो कदों वेला आएगा अल्लाह जदों तू रौनकां बैतुल्ला दियां बहाल कर देवेंगा। अल्लाह मैं काफ़ी पाप कमा बैठा हज करके, मैं शर्मिंदा हाँ मंदड़े जज करके, तेरे काबे दे सीने तो पल्ला चुक के साडा सीना लान नू जी करदा। अल्लाह मुद्दत गुजरी आ सिखदियां नू जोगी सांग बनान नू जी करदा। अल्लाह तेरा घर वेखां, तेरा दर वेखां, तेरे घर विच रख रख सर वेखां। जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उम्र लंघान नू जी करदा। अल्लाह सब नू नसीब फरमा। फरमाया जेड़ा एक मस्जिद हराम में नमाज पढ़दा अल्लाह उन्होंने 1 लाख नमाज का सवाब अता कर देंदे ने। ते ओ जड़ी है ना मस्जिद अक्सा ओदी भी बड़ी शान है। अल्लाह ने ते कसम चुकी है मस्जिद अक्सा दी, तुसां कहना किथे लिखे है? अल्लाह फरमांदे ने वत्तीन वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह फरमांदे ने मैनू 3 दी कसम है, वज़ैतून मैनू ज़ैतून दी कसम है। ज़ैतून दा मतलब की है? वज़ैतून मैनू मस्जिद अक्सा दी कसम है, मैनू मस्जिद अक्सा दी कसम है। वतूर सीनीन तूरे सैना पहाड़ दी कसम है। वहाज़ल बलदिल अमीन ते बलदे अमीन मक्के शहर दी भी मैनू कसम है। अल्लाह ने मस्जिद अक्सा दी कसम चुकी है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ते मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमांदे ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, दुनिया दे लोगो ला तुशद्दुर रिहाल, आप फरमांदे ने दुनिया दे अंदर किसी मुकाम ते इबादत दी नीयत नाल सफ़र नहीं करना चाहिए इल्ला सलासत मसाजिदा, मगर दुनिया ते 3 मस्जिद ऐसियां ने जिन्हां वाल इबादत दी नीयत नाल सफ़र करना जायज़ है। इस तो इलावा तुसी इबादत दी नीयत नाल सवाब दी नीयत नाल तुसी सफ़र नहीं कर सकते। स्पैशल सफ़र सवाब दी नीयत नाल कर सकते हो। फरमाया सिर्फ 3 मस्जिदां ने। अल्लाह दे नबी 3 मस्जिदां केड़ियां ने? फरमाया अल मस्जिद अल हराम, सब तो पहले मस्जिद हराम है। केड़ी मस्जिद? मस्जिद हराम यानी बैतुल्ला है। दूसरे नंबर ते मेरे आका फरमांदे ने व मस्जिदुर रसूल, दूसरे नंबर ते मस्जिद नबवी है। तीसरे नंबर ते फरमाया व मस्जिद अल अक्सा। सुबहान अल्लाह सुबहान। फरमाया तीसरे नंबर ते मस्जिद अक्सा है जिदे वल सवाब दी नीयत नाल सफ़र करना जायज़ है। सुबहान। बुखारी दी रवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है एक ते मस्जिद हराम वल सवाब दी नीयत नाल ये नीयत होवे कि एक नमाज दी लाख नमाज बननी है, अल्लाह मैं उत्थे जाके नमाज़ां पढ़ांगा। दूसरे नंबर ते मस्जिद नबवी, अल्लाह सानू ओदियां भी ज़ियारतां नसीब कर दे। मस्जिद नबी ओदी भी तो बड़ी अजमत है ना। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी मस्जिद नबवी विच एक नमाज पढ़ता है अल्लाह उन्होंने 1000 नमाज का सवाब अता कर देंदे ने। एक रवायत के मुताबिक 50,000 नमाजा का सवाब, लेकिन वो रवायत ज़ईफ है। सही रवायत के मुताबिक आपने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी मस्जिद नबवी विच नमाज एक पढ़ता है अल्लाह उन्होंने 1000 नमाज का सवाब अता कर देंदे ने। फरमांदे ने जेड़ी मस्जिद मेरे पैगंबर दी, जेड़ी मस्जिद मेरे पैगंबर दी की रीस ताकत अंबर दी, ओ बस्ती है 1 नंबर
دی جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں جدوں کنداں دسن مدینے دیاں جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں او دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ وجائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھیاں نو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے اللہ سانو مسجد حرام دیاں بھی نمازاں نصیب کر دے اور مسجد اقصی دیاں بھی نمازاں نصیب کر دے اور مسجد نبوی دیاں بھی نمازاں نصیب کر دے آمین ثم آمین مسجد حرام 1,00,000 نماز دا ثواب مسجد نبوی 1000 نماز دا ثواب تے اگے چل مسجد اقصی جی دی میں گل کر رہے ہیں القدس بیت المقدس او دے اندر جیڑا ایک نماز پڑھدا ہے او دے اندر جیڑا ایک نماز پڑھدا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مسجد اقصی دے اندر ایک نماز دنیا و ما فیہا نالو بہتر ہے خیر من الدنیا و ما فیہا جو کچھ دنیا تو جو کچھ دنیا دے اندر ہے اے دے نالو بہتر مسجد اقصی دی ایک نماز ہے اور یہودیو عیسائیو تسی مسلمانوں اتنے عظیم عبادت والے منصب تو روکن دی کوشش کر دے ہو تو انہوں کی پتہ مسجد اقصی دا مقام کی ہے بیت المقدس دا تحفظ تے حرمت کی ہے انہاں دی عظمت پوچھنی ہے تے مسلمانہ کو لو پوچھ کے دیکھو اے میں نہیں مسلمان اتھے بچے ذبح کروا رہے جانہ دیاں قربانیاں دے رہے مسجد اقصی دی عظمت پہچان دینے بیت المقدس دی شان نو سمجھ دینے اے ویکھ لانا مسجد اقصی نو ویکھنا ہی بڑا ثواب ہے مسجد اقصی نو جڑا ویند ہے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا جو کچھ دنیا تے جو کچھ دنیا دے اندر ہے یہ سارے نالو بہتر ہے میرے آقا فرمان دینے میری مسجد میں جڑا ایک نماز پڑھدا ہے تے مسجد اقصی میں 4 نمازاں جڑیاں نے او دے برابر نے یعنی 250 نماز دا ثواب جڑا مسجد اقصی دے اندر ملدا ہے سبحان اللہ تے مسجد اقصی جڑی ہے نا اینو سب تو پہلے تعمیر کنے کیتا ہے اللہ دے بڑے پیارے نبی جنہاں دا نام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام دے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام انہاں نے سب تو پہلے مسجد اقصی دی بنیاد رکھی اس تو بعد جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد نو تعمیر کروایا مسجد اقصی نو کیڑی مسجد نو مسجد اقصی نو بیت المقدس نو جناب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تو انہوں پتہ ہے سلیمان علیہ السلام دی دنیا دے حکومت سی پوری دنیا دے حکمران سن ہر چیز دی بولی سمجھ دے سن پوری دنیا دے حکمرانہ میں جو ایک حکمران سن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہ دے کولوں مسجد تیار کروائی سی سبحان اللہ تے مسجد تیار ہوئی نا تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعاواں کیتیاں بولو کنیاں 3 دعاواں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیتیاں اللہ نے نبی سلیمان دیاں 3 دعاواں اپنی رحمت نال قبول کر لیاں جی میں ساڑھے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر کے دعاواں کی تیاں اللہ نے خلیل دیاں بھی ساریاں دعاواں قبول کر لیاں جناب سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر کر کے جڑیاں 3 دعاواں کی تیاں اللہ نے وہ بھی قبول کر لیاں کیونکہ عمل بڑا بڑا نا مسجد بنانا تے مسجد بنان تو بعد قبولیت دی دعا کرنا نبیاں دی سنت ہے تے اللہ ضرور ہونا دی اے دعا نو قبول کر دینے جناب سلیمان علیہ السلام دعاواں کی کر دینے آندھنے اللہ پہلے نمبر تے میری دعا آئے وے کہ میری دنیا تے میری حکومت ہے اللہ میرے کولو فیصلہ درست کرن دی توفیق عطا کری اللہ میرے کولو کوئی غلط فیصلہ نہ ہوئے تیرا نبی سلیمان جدوں بھی فیصلہ کرے تے ٹھیک تے درست فیصلہ کرے دوسری دعا کی تھی
अल्लाह मैनू ऐसी हुकूमत अता कर जेड़ी दुनिया ते किसे नू ना मिली होवे। ऐसी हुकूमत मैनू अता कर जेड़ी मेरे तो पहले ते मेरे तो बाद किसे नू ना मिली होवे। फिर वाकई अल्लाह ने नबी सुलेमान नू ऐसी हुकूमत अता की थी जिहदी मिसाल दुनिया ते नहीं मिलती। ये दोवें दुआवां अल्लाह ने कबूल कर लईयां। ते तीसरी दुआ की है, तीसरी दुआ की है मेरे वीर मेरे भाई, तीसरी दुआ नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी है वे अरशां वालिया मेरी दुआ है वे जेड़ा बंदा मस्जिद अक्सा दे अंदर एक नमाज पढ़े अरशां वालिया ओ गुनाहां तो नू इंज पाक कर दई जिवें अज ही मां दे पेट विचों पैदा होया है। कैसी प्यारी दुआ की थी। पहलियां दुआं ते उसे वक्त कबूल हो गई ना। फैसला दुरुस्त किया जिंदगी के अंदर कोई फैसला ऐसा नहीं जिहड़ा नबी सुलेमान ने गलत किया होए ते पूरी दुनिया ते उन्हां दी हुकूमत सी। ते तीसरी दुआ दे मुतल्लक साडे नबी ने पेशेनगोई की है। आप फरमाते ने मैनू यकीन है जे अल्लाह ने पहलियां दो दुआवां भी कबूल कर लईयां ने ते नबी सुलेमान दी अल्लाह तीसरी दुआ भी कबूल कर लई होएगी। तीसरी दुआ की है अल्लाह जड़ा मस्जिद अक्सा विच एक नमाज पढ़े अल्लाह उन्होंने गुनाहां तो इंज पाक कर दई जिवें बच्चा दुनिया ते पैदा होंदा है ओदा कोई गुनाह नहीं हुंदा, पाक साफ हुंदा है। अरशां वालिया मस्जिद अक्सा विच एक नमाज पढ़न वाले नूं गुनाहां तो इंज पाक ते साफ कर दई। ईमान नाल दसो जिथे एक नमाज पढ़िया सारी जिंदगी दे गुनाह माफ हो जान ते ओदी अजमत ते शान दे क्या कहने उस मस्जिद दी, ओदे तकद्दुस दे क्या कहने, ओदी हुरमत दे क्या कहने। मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस सदके ते कुर्बान जावा गल मुकदी मुकावा ऐसी अजीम मस्जिद अक्सा। लेकिन यहूदी ईसाई साजिशी लोग ने शुरू तो ये ना बाज नहीं आए, मस्जिद अक्सा दे कब्जे करते आए ने। एक दफ़ा ना ईसाइयां ने भी कब्जा किया। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो दे दौरे खिलाफत दे अंदर जनाब ईसाइयां ने मस्जिद अक्सा दे कब्जा कर लिया। ते लोगों ने जदों एहतजाज किया तो यहूदी ईसाई कहन लगे असी एक शरत ते कब्जा छड्डांगे मस्जिद अक्सा दा, जदों तुहाडा अमीरुल मोमिनीन उमर साडे कोल चल के आएगा फिर असी मस्जिद अक्सा दा कब्जा जेड़ा छड़ देंगे। खबर पहुंची जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु देखो जनाबे फारूक आजम ना मस्जिद नबी दे सेन च बैठे ने ते खबर पहुंची कि ईसाइयां इंज आखिया ते जनाबे अमीरुल मोमिनीन उस वेले उठदे ने ते अम्मा जी ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल चले गए ते जाके कहन लगे माँ जी मैं ना मस्जिद अक्सा नू फतह करने वास्ते जाना चाहना, मस्जिद अक्सा नू आज़ाद करवाना चाहना। ते अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने अमीरुल मोमिनीन जाओ मेरे वल्लों इजाजत है, अल्लाह तुहाडी जरूर मदद फरमाएगा, अल्लाह तुहाडी जरूर नुसरत फरमाएगा। इजाजत दे दित्तियां अम्मा जी ने। चलन लगे ना जनाबे फारूक आजम, अम्मा जी फरमांदियां ने अमीरुल मोमिनीन उमर गल सुन लो, तुसी जेड़ा फलस्तीन चले हो मस्जिद अक्सा नू आज़ाद करवान चले हो ते मेरी गल राय एवे मशवरा एवे हुक्म एवे अर्ज एवे अमीरुल मोमिनीन तुसां जेड़ा जिसम ते लिबास पहने उन्होंने 18 टाकियां लगियां ने, ये फटिया पुराना लिबास उतार दिओ ते तुसी कोई सही लिबास शहाना लिबास पहन के तुसी जाओ। ये जनाबे फारूक आजम आंदे ने ठीक है अम्मा जी तुहाडी गल मैं मनन वास्ते तैयार हाँ, ऐलान कर दिता जो साथियों तैयारी कर लो। ते जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अम्मा जी दी वसीयत के मुताबिक नवा सूट पहन लिया, दूसरा फटिया सूट जेड़ा नाल ले लिया ते नाल अपना गुलाम जिहदा नाम असलम है सवारी ते सवार कर लिया। इको सवारी है ऊँटनी है ते जनाब अमीरुल मोमिनीन ने ते नाल गुलाम असलम है चलदे ने सफर तय करना शुरू कर दिता। काफिला रवाना हो गया। चलदियां रस्ते के अंदर जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नो यकदम खलो जाते ने, आंदे ने साथियों गल एवे मेरा दिल नहीं पिया मनदा, मेरा जमीर नहीं पिया मनदा, पहले जेड़ा मैं सूट पहनिया सी उन्होंने 18 टाकियां लगी
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਿਬਾਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ। ਆਖਿਆ ਅਮੀरुल मोमिनीन जिवें तुहाडा हुक्म है। जनाबे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नवा लिबास उतार दिता, 18 टाकियां वाला लिबास पहन लिया, सवारी ते सवार हो जाते ने, सफ़र तय करना शुरू कर देंदे ने। मंजिल बे मंजिल सफ़र तय हो रहा है। जनाबे अमीरुल मोमिनीन सवारी तो थल्ले उतर जाते ने। आखिया गुलाम असलम तू सवारी ते सवार हो जा। असलम कहन लगा अमीरुल मोमिनीन तुसी ते वक़्त दे अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन तुहाडी शयान शान नहीं, तुसी सवारी ते सवार होवो, मैं सवारी दी लगाम पकड़ के टुरना वा। आखिया नहीं नहीं, उमर गवारा ही नहीं करदा, उमर अदलो इंसाफ नूं कायम रखेगा। रस्ता ते पैंडा दूर दा, दूर दी मुसाफत है, कदी मैं सवार होवांगा कदी गुलाम तेनू सवार होना पवेगा। इंज ही होया, कदी असलम सवार हुंदा है, कदी हजरत उमर सवार हुंदे ने। जदों बैतुल मुकद्दस करीब आया ना, हुण वारी आ गई है सवार होने दी गुलाम दी, ते चलन दी वारी आई है खलीफा है मुस्लिमीन दी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु दी वारी है। इंज करके डाची दी लुगाम जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने पकड़ी है ते लिबास पहने जिन्हों 18 पैबंद लगे ने। बैतुल मुकद्दस करीब आ गया, यहूदी वेख के हैरान हो गए। कोई यहूदी ईसाई कहन लगे कि जी ए जड़ा सवारी ते सवार है ना, ये उमर होएगा, ये अमीरुल मोमिनीन होएगा। दूसरे कहन लगे ना ना, असां तौरात ते इंजील विच पढ़िया है, एक वक्त आएगा कि बैतुल मुकद्दस नूं ईसाइयां दे कोलों आज़ाद करवाएगा, वो वक्त दा अमीरुल मोमिनीन होएगा। ओदियां निशानियां ये होणगियां कि ओदे हाथ विच डाची दी मुहार होएगी ते पैदल सफर तय करके आएगा, ते जेड़ा उन्हें लिबास पहनिया होएगा उन्होंने 18 टाकियां लगियां होणगियां। साडे हुक्मरानां नूं सोने दे तमगे लगे ने, साडे हुक्मरानां दे सिर ते जूं तक नहीं अड़ेगी। फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, बर्बरीयत वहशनीयत की इंतहा हो रही है, ये आंदे ने बस एहतजाज करो एहतजाज करो, एहतजाज करना ही हक है। ना ना मेरे वीर मेरे भाई, इन्ने 50 तो उत्ते मुसलमान मुल्क होन ते फिर भी जिल्लत रसवाई साडा मुकद्दर होए। वारे मताए कारवां जाता रहा, कारवां से एहसास ज़िया जाता रहा, सादे अंदर ते मुसलमानी गैरत रही कोई नहीं। वेख ले अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ईसाइयां ने पहचान लिया। आंदे ने असां तौरात इंजील विच पढ़िया जेड़ा मुसलमानां दा खलीफा होएगा ओदे लिबास ते 18 टाकियां लगियां होणगियां ते पैदल चल के बैतुल मुकद्दस वाल आएगा। ओदे हथों अल्लाह बैतुल मुकद्दस नूं फतह कर देंगे। ईसाई अगे हो के ना कहन लगे लो जी अमीरुल मोमिनीन असी तुहाडे नाल लड़ाई वास्ते तैयार कोई नहीं, असी तुहाडे नाल लड़ना नहीं चाहते, असी तुहाडीआं निशानियां तौरात इंजील विच पढ़ लईआं ने, असी तुहानूं आपे ही कब्जा असी छड्डण वास्ते तैयार हाँ। लो बैतुल मुकद्दस दीआं चाबियां असी तुहाडे हवाले करन वास्ते तैयार हाँ। कोई जंग नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। ईसाइयां ने उमर दा रोब दबदबा वेख के, उमर दी जनाब सीरत किरदार वेख के आपे ही बैतुल मुकद्दस दीआं चाबियां उमर दे हवाले कर दी रजी अल्लाह तआला अन्हो। अज सानू भी उमर जैसे जवान की जरूरत है, अज सानू भी मुहम्मद बिन कासम की जरूरत है, सलाहुद्दीन अयूबी जैसे लोगों की अज सानू भी जरूरत है। अल्लाह कोई उमर दे मनन वाला हुक्मरान पैदा कर दे जेड़ा फलस्तीनियां मुसलमाना की जाके मदद करे और ना इसराइली काफर यहूदी जेड़े ने उन्हां दी एट नाल एट वजा देवे। ये यहूदी अज दे साजिशां नहीं करते, ये शुरू तो साजिशां करते आ रहे हैं। अज भी जनाब इन्हां बैतुल मुकद्दस ते जनाब हमला किया। 27वीं रात जदों मुसलमान इबादत कर रहे हैं, तरावियां पढ़ रहे हैं, इन्हां जालमां यहूदियां ने इसराइलियां ने उन्हां ते फायरिंग की, बमबारी की, छोटे छोटे मासूम बच्चियां नूं शहीद कर दिता। हाय अल्लाह मेरी तौबा। दुनिया दे लोगों असी ऐशो इशरत दी जिंदगी पे बसर करने असी ते ईद दियां खुशियां दे अंदर मगन रहे हैं, लेकिन साडे मुसलमान भाई साडे मुसलमान बच्चे
बच्चे साड़ियां मुसलमान औरतां जड़ियां खून विच लथपथ मैं जुर्रत ते इस्तकामत तो सदके जावां 27वीं रात नूं उन्हां ते हमला होया खून विच लथपथ मस्जिद अक्सा विच लाशां पईयां लेकिन उन्हां दे हिम्मत हौसला ओहदे विच कमी नहीं आई बल्कि ईद दी नमाज पढ़न वास्ते अगे नालों भी ज्यादा मुसलमान आ गए अगे नालों भी ज्यादा वध के मस्जिद अक्सा विच उन्हें ईद की नमाज अदा की थी। सुबहान अल्लाह इन्हां जनाब जुल्मो सितम की इंतहा कर दी है मुसलमानों पसपा कर दिता है ते दिन गुजरते जा रहे हैं टाइम लंघदा जा रहा है अजे तक वो लोग जिहड़े ने जुल्मो सितम चक्की विच पीसे जा रहे हैं फलस्तीनी मुसलमान छोटे छोटे बच्चों को दबा किया जा रहा है औरतों तशद्दुद किया जा रहा है बुजुर्ग ते गोलियां चल बरसाइयां जा रही ने ये फलस्तीन दे अंदर मुसलमाना ते जुल्मो सितम दी इंतहा हो रही है। मस्जिद अक्सा जिदी अजमत बड़ी जिदा शान बड़ा जिदा मुकाम बड़ा जिदी रिफत बड़ी बैतुल मुकद्दस जिथे अल्लाह दे नबी आमीना दे लाल ने सारे नबियां दी इमामत करवाई लेकिन अज लोग जनाब इसराइली यहूदी उथे काबज होए पे ने ते अल्लाह फरमाते ने ऐ ईमान वाले हो तुसी डरिया जे ना घबराया जे ना या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून। अल्लाह फरमाते ने ईमान वाले हो साबत कदम रवो ते सबर करते रवो इसबिरू वसाबिरू वराबितू अपना जड़ा ये मिशन जारी रखो साबत कदम भी रवो ते सबर भी करते रवो ते अपना मिशन जारी रखो अल्लाह तुहानू कामयाब करके विखाएगा। इन्हां आयात दी तफसीर बन के दिखाया फलस्तीन के मुसलमानों ने सबर भी करके विखाया ते साबत कदम भी रह के विखाया। अजे तक साबत कदम ने और सबर कर रहे ने और कामयाबी भी इंशाअल्लाह कदम उन्हां दा चुमेगी क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फ़िअतन फस्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून। फरमाया ईमान वाले हो जदों तुहाडी किसी जमात काफरां दे नाल तुहाडी मुलाकात हो जाए आमना सामना हो जाए फरमाया लकी तुम फ़िअतन फस्बुतू फिर तुसी साबत कदम रहा जे वज़कुरुल्लाह कसीरा फिर इन्हां हालात दे अंदर इबादत ना छड्डिया जे बल्कि जिक्र अल्लाह दा बहुत ज्यादा करिया जे। पता लगा कि औखे वेले रब नूं बहुता याद करना चाहिए औखे वेले रब नूं सबर करना चाहिए ਉਹਦੇ ਤੇ साबत कदम रहना चाहिए और इबादत विच ज्यादती करनी चाहिए ज्यादा अल्लाह दा जिक्र करना चाहिए ताकि फरमाया तुसी कामयाब हो जाओ। कामयाब आखिर मोमन ही होंगे बोलो कामयाब आखिर मुसलमान ही कामयाब होंगे काफर कभी भी कामयाब हो सकते नहीं हो सकते। मेरे नबी दा हुक्म है ए जेड़े यहूदी मुसलमाना ते जुल्म करते ने ना तशद्दुद करके ते खुश होंदे ने धमाला पाते ने असी मुसलमान खत्म कर देंगे मुका देंगे इन्हां दा किबला अव्वल जेड़ा इहदे ते काबज हो जावांगे ये नहीं हो सकता। यहूदी मिट जाएंगे ईसाई मिट जाएंगे इन्हां दा नामो निशान मिट जाएगा लेकिन मुसलमान कल भी जिंदा ने अज भी जिंदा ने और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इस्लाम हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मेरे नबी ने फरमाया कि ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तुक़ातिलुल यहूद फरमाया उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक यहूदी कत्ल नहीं हो जाएंगे। नबी पाक दा हुक्म है उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक यहूदी कत्ल नहीं हो जाएंगे। इन यहूदियों को मुसलमान कत्ल करेंगे हत्ता कि मेरे नबी ने फरमाया कि यहूदी छुपनगे मुसलमानों के कोलों पत्थर के पीछे छुपनगे दरख्तों के पीछे छुपनगे दरख्त बोल के आखनगे ए यहूदी मेरे पीछे छुपे है मुसलमान इन्हू कत्ल कर दे। जनाब पत्थर बोल के गवाही देंगे ए यहूदी मेरे पीछे छुपे है मुसलमान ये हमला कर दे। एक एक यहूदी
یہودی عیسائی کافر جڑے نے اے جناب قتل ہون گے، جہنم رسید ہون گے، اے واصل جہنم ہون گے، مسلمان جڑے نے کامیاب ہون گے۔ اسلام کل بھی زندہ ہے، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام قیامت تک زندہ رہے گا، مسلمان بھی قیامت تک قائم تے دائم رہن گے۔ اور مسلمانہ دے اے عبادت گاہاں جڑیاں نے، اے رب دے گھر مسجداں جڑے نے، فرمایا اے مسجداں اللہ دے گھر نے، اللہ نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے، دنیا دی کوئی طاقت انہاں دا نام و نشان نہیں مٹا سکتی۔ جڑا مسجد نو مٹائے گا وہ آپ مٹ جائے گا، جیڑا بیت المقدس نو مٹائے گا وہ آپ مٹ جائے گا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی نام تیرا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو اللہ دے قرآن محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، مسلمانی غیرت دا تقاضا اے وے کہ لوگ مسجداں نو مٹان دی کوشش کردے نے، انہاں نو ختم کرن دی کوشش کردے نے، قبضے کرن دی کوشش کردے نے۔ تسی مسجداں نو آباد کر کے ایمانی غیرت دا ثبوت دیو، اور اپنے فلسطینی مسلمانہ واسطے دل دیاں اتھا گہرائیاں چو دعاواں کرو۔ اللہ مسلمانہ دی قدم قدم تے حفاظت فرما، اللہ مسجد اقصی دی حرمت دی حفاظت فرما، اللہ اپنے گھراں دی حفاظت فرما۔ جڑے تیرے گھراں دے دشمن نے اللہ انہاں دا نام و نشان مٹا دے، انہاں نو صفحے ہستی تو مٹا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔